بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امریکی انتخابات کے شروع ہوتے ہی افغانستان میں حالات مزید خراب ہو گئے۔ کابل یونیورسٹی میں ایرانی کتب میلے پر حملہ، 25 افراد جاں بحق۔ حملہ آوروں نے انسانی حقوق ڈپارٹمنٹ پر قبضہ کر کے شرکاء پر براہ راست گولیاں برسائیں۔ یونیورسٹی 5 گھنٹوں تک دھماکوں سے گونجتی رہی۔ جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ سٹیج پر براہ راست فائرنگ، افتتاح کے لیے آمد میں تاخیر پر ایرانی سفیر محفوظ رہے، 77 طلباء شدید زخمی۔ ایرانی پبلیشرز کی شائع کردہ کتابوں کی نمائش میں اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ 8000 طلباء اور طالبات کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ طالبان کا حملے سے اظہار لا تعلقی۔ دوسری جانب افغان صدر نے یونیورسٹی حملے کی ذمہ داری طالبان پر ڈال دی۔ بدلہ لینے کا اعلان۔ منظور پشتین بھی امریکی کٹ پتلی انتظامیہ کی بولی بولنے لگے۔ اشرف غنی کے پالے ہوئے داعش کے لوگ حملے کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں۔ غنی حکومت اپنی ناکامی چھپا رہی ہے، طالبان کا دبنگ اعلان۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین اکرام، کابل یونیورسٹی میں ایرانی کتب میلے پر مسلح افراد کے حملے میں 25 طلباء جاں بحق اور 77 سے زائد زخمی ہو گئے۔ 8000 طلباء اور طالبات کو 5 گھنٹے بعد یونیورسٹی سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ حملہ آوروں نے انسانی حقوق ڈپارٹمنٹ پر قبضہ کر کے شرکاء پر گولیاں برسائیں۔ افغان دارالحکومت کابل میں پیر کے روز صبح 10 بجے کے قریب کابل یونیورسٹی میں اس وقت مسلح افراد نے فائرنگ کی جب افغان اور ایرانی حکام ایرانی کتب میلے کا افتتاح کرنے والے تھے۔ حملہ آور یونیورسٹی کے شمالی دروازے سے داخل ہوئے۔ کابل یونیورسٹی کے ترجمان فیصل امینی کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے براہ راست سٹیج پر فائرنگ کی۔ اس موقع پر 2000 سے زائد طلباء میلے میں موجود تھے، جبکہ بعض دیگر تعلیمی اداروں سے شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ کے دوران حملہ آور انسانی حقوق ڈپارٹمنٹ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے وہاں سے طلباء اور طالبات پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 25 طلباء جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔ افغان طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پشتو زبان میں جاری ایک بیان میں واقعہ کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے داعش کی کارروائی قرار دیا اور حکومت پر الزام عائد کیا کہ یہ ان گروہوں کی کارروائی ہے جنہیں حکومت اپنی سرپرستی میں طالبان سے چھڑاتی ہے اور اس کا نتیجہ اب یہ نکلا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ طالبان کا ہدف کبھی بھی طلباء نہیں اور نہ ہی تعلیمی ادارے ہیں۔ انہوں نے واقعے کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا اور اسے حکومت کی ناکامی قرار دیا کہ ہزاروں طلباء کو اکٹھا کر کے اس موقع پر سیکیورٹی کیوں نہیں فراہم کی گئی۔ وائس آف جرمنی کے مطابق ایرانی کتب میلے میں افغانستان میں ایران کے سفیر کو بھی شرکت کرنی تھی۔ بظاہر اس حملے کا مقصد ایرانی سفیر کو نشانہ بنانا تھا، کیونکہ حملہ آوروں نے یہ خونریز کارروائی اس بک فیئر کے افتتاح سے کچھ ہی دیر پہلے کی۔ اس وقت متعدد اہم حکومتی اور سفارتی شخصیات پہنچ چکی تھیں۔ 3 مسلح حملہ آوروں نے یونیورسٹی میں کتاب میلے کی جگہ پر پہنچ کر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سیکیورٹی دستے بھی وہاں پہنچ گئے اور ان کا حملہ آوروں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا، جو 5 گھنٹے تک جاری رہا۔ حملہ آوروں کی تعداد 3 تھی جو سیکیورٹی دستوں کے ساتھ کئی گھنٹے تک جاری رہنے والے فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے۔ دوسری جانب افغان دارالحکومت کابل میں یونیورسٹی پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری داعش کی جانب سے قبول کیے جانے کے باوجود افغان صدر اور نائب صدر نے طالبان پر حملے کا الزام عائد کیا۔ صدر اشرف غنی کی جانب سے جاری ایک ویڈیو بیان میں کہا گیا کہ طالبان کچھ بھی کہیں لیکن اس حملے سے اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ افغانستان میں جو کارروائیاں جاری ہیں ان سب کے ذمہ دار طالبان ہیں۔ طالبان سے اس حملے کا بدلہ لیا جائے گا۔ نائب صدر امراللہ صالح نے کہا کہ طالبان ہی اس حملے کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور کابل یونیورسٹی میں طلباء پر حملے میں طالبان کی ذہنیت شامل ہے، جو پہلے بھی یونیورسٹی اور کالجوں میں تعلیم کے مخالف رہے ہیں۔
जबकि PTM के रहनुमा मंजूर पुश्तीन भी अमेरिका की कठपुतली इंतजामिया की बोली बोलने लगे। उन्होंने भी तालिबान को मौरद इल्जाम ठहराया। दूसरी जानिब तालिबान ने इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा कि वाकया में मुलव्विस अफराद अफगान सदर और नायब सदर के पाले हुए दाइश के लोग हैं जो जिम्मेदारी कबूल कर चुके हैं। गनी हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए इल्जामात लगा रही है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में यूनिवर्सिटी हमले पर मंगल को सोग मनाया गया और कौमी झंडा सरनिगूं रहा। काबुल यूनिवर्सिटी में रिक्कत आमेज मनाजिर सामने आए जब शहीद तलबा का सामान उठाने के लिए उनके रिश्तेदार यूनिवर्सिटी पहुंचे। तलबा और तालिबात ज़ारो कतार रो रहे थे। यूनिवर्सिटी का माहौल इंतहाई सोगवार था, जबकि काबुल यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। काबुल यूनिवर्सिटी के तर्जुमान फैसल अमीनी का कहना है कि यूनिवर्सिटी को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, ताहम यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारों का तयन करे। यूनिवर्सिटी गैर सियासी और तालीम की जगह है। समझ नहीं आ रही कि तलबा को मारकर क्या हासिल किया गया। वालिदैन अपने बच्चों को खोने के बाद अब तालीमी इदारों में बच्चे भेजने से डर रहे हैं। काबुल यूनिवर्सिटी खुल भी गई तो खौफ व हिरास खत्म नहीं होगा। दूसरी जानिब काबुल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने बताया कि उनके 3 दोस्त हमले में शहीद हुए हैं और अब वो शायद मजीद तालीम जारी न रख सकें, क्योंकि तलबा को इस डिप्रेशन और सदमे से निकलने के लिए कम से कम 6 से 7 माह दरकार होंगे। दूसरी जानिब PTM के सरबराह मंजूर पुश्तीन ने अफगान सदर के नाम इज़हार ताज़ियत में इस हमले के लिए तालिबान और उनके साथियों को मौरद इल्जाम ठहराया है कि एक साजिश के तहत पश्तूनों के तालीमी इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई ने हमले की मजम्मत करते हुए इसे दाइश की कार्रवाई करार दिया और कहा कि यह हमला तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान जारी मुज़ाकरात को सबोताज करने की एक कोशिश है। हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार ने वाक़े को बर्बरियत करार देते हुए अपने बयान में कहा कि रूस और अमेरिका की जारहियत के दौरान भी अफगान मुजाहिदीन ने कभी तालीमी इदारों को निशाना नहीं बनाया। जब इन तालीमी इदारों को कम्युनिस्ट पार्टियों के मराकज में तब्दील किया गया था तो उस वक्त भी मुजाहिदीन ने तलबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लिहाजा जिसने ये काम किया है उसका बुनियादी मकसद अफगानों को खौफजदा करना है, लेकिन अफगान कौम इस बुज़दिलाना कार्रवाई से खौफजदा नहीं होगी। तालीमी इदारों को सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। काबुल में पाकिस्तान के सफारत खाने ने भी वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालीमी इदारों को निशाना बनाना दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं। पाकिस्तान इस तरह के वाक़यात की शदीद मजम्मत करता है और इस वाक़या में अफगान कौम और शहीद होने वालों के गम में बराबर का शरीक है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान के मरकजी तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने वाक़या की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हमले से यूनिवर्सिटी के तलबा और आम शहरियों को नुकसान पहुंचा है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अफगान तालिबान इस हमले से चंद अरसा कबल तुखार में मस्जिद पर फिजाई हमले जो मुतअद्दिद तलबा बच्चों के जानी नुकसान का सबब बना और चंद रोज पहले काबुल में कौसर नामी तालीमी मरकज पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। अल्लाह ताला शुहदा की मगफिरत और जख्मियों को शिफाए कामला अता फरमाए। बेशक ऐसे हमले उन शर पसंद अनासिर की जानिब से किए जाते हैं जिन्हें नंगरहार और जूस जान में शिकस्त दिए जाने के बाद काबुल इंतजामिया ने पनाह दी हुई है। इन्हें मेहमान खानों में ठहराते हैं और बाद में इन्हें इस तरह के हमलों के लिए भर्ती करते हैं। क्योंकि काबुल इंतजामिया के आला हुकाम शर्मिंदगी का एहसास करने की बजाय इसकी जिम्मेदारी अफगान तालिबान पर डाल रहे हैं, लिहाजा इससे भी जाहिर हो रहा है कि इस तरह प्रोपोगंडे का मवाद मुहैया करने के लिए मुश्तरका तौर पर ऐसे हमले सर अंजाम दिए जाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अफगान कौम तालिबान को अच्छी तरह जानती है और समझती है कि मुजाहिदीन कभी भी तालीमी मराकज़, अवामी मकामात और ऐसे मकामात पर हमला नहीं करते जहां कोई फौजी हदफ ना हो।